وائے بد نصیبی میری، وائے بد نصیبی میری، وائے ناکامی میری، وائے بد نصیبی میری، وائے ناکامی میری، وائے بد نصیبی میری، وائے ناکامی میری، پاؤں جب ٹوٹے تو شوق دست پیمائی ہوا۔ حالانکہ نازویوں نے ہاتھ توڑ ڈالا، اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ پاؤں جب ٹوٹے تو دست پیمائی ہوا، بغض اصحاب ثلاثہ سے نہیں اقبال کو، بغض اصحاب ثلاثہ سے نہیں اقبال کو، تن مگر ایک خارجی ہو کے مولائی ہوا، تن مگر ایک خارجی ہو کے مولائی ہوا۔ یہ شعر جو ہے تو ڈاکٹر سر محمد اقبال، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ویلڈ شعر ہے نا، یہ شعر ویلڈ شعر ہے۔ اس شعر کو جو ہے تو ان کا بیٹا جاوید اقبال بھی جھٹلا نہیں پایا۔ ہم لوگ مولائی لوگ، حسینی پنجتنی تعزیہ دار مولائی ہے نا، جو ہم کو نیم رابضی کہتے ہیں، یہ خاص طور سے بریلوی مسلک کے لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ نیم رابضی ہیں۔ تو الحمدللہ میرے دادا پیر حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں، حب علی میرے سینے کے اندر جو ہے تو ضم ہے، میرے سینے میں جو ہے تو حب علی ہے، اور شیعہ نیم و سنی بے کی نام۔ تو ہمارے دادا پیر تو پہلے ہی کہہ کے گئے کہ ہم نیم شیعہ آدھے شیعہ ہیں ہی ہم، ہے نا۔ تو بہرحال جو ہے تو یہ کلیم حنفی رضوی جو بامبے کے ہیں مولانا، مسلک اعلیٰ حضرت کے جو ہیں تو نام پہ روٹی سیکتے ہیں، روٹی توڑتے ہیں، انہوں نے جو ہے تو گزشتہ دنوں اللہ یاری کو جو ہے تو چیلنج کیا۔ اللہ یاری کی ہم ساری باتوں سے تو سہمت نہیں ہیں، ہر چیز سے، کیونکہ ہم صوفیاء کرام کے ماننے والے ہیں۔ ہاں مگر پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین پاک ولایت علی میں جو عقیدہ اللہ یاری کا، وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ مگر جو ہے وہ تصوف کی اور صوفیزم کی جو مذمت کرتے ہیں تو ہم اس پر ان سے اللہ یاری سے بہرحال اختلاف رکھتے ہیں، اور مگر اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے تو ان کو جو ہے تو لن اور طعن کرنے لگ جائیں۔ ہم جو ہیں تو مفتی کلیم حنفی رضوی اور مولانا شہزاد اظہری، اور وہ جو ایک کیرلا کے حاجی اتنا بڑا چگا جو باندھ کے آئے تھے، اور مولانا حسنین بقائی جو کہ پہلے ہمارے ساتھ میں تھے، ابھی ادھر سے ادھر چلے گئے، ان کا ایک مشہور زمانہ شعر خود ہم نے اپنے کانوں سے سنا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ تیرے پیار میں کیا کیا نہ بنا منی، کبھی سیاہ بنا تو کبھی سنی۔ تو وہ تو ان کے خیر ان کا تو وہ بامبے والے وہ جو بابا جان ہیں وہ بہت اچھی سے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور وہ جو بنگلور کے مناظرے میں اتنا لمبا چوگا جو پہن کے بیٹھے تھے، جمنا شاہی کے کیرلا کے حاجی صاحب، ان تمام لوگوں کو ہے نا، اور جتنے بھی یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے مولوی ہیں، میں ان سب سے پوچھتا ہوں، ان کے سر پر قرآن رکھ کے عوام ان سے پوچھے، ہے نا، کہ ہم مولائی بیوقوف نہیں ہیں، ہے نا، جو مار بھی کھائیں، ہاتھ بھی توڑوائیں، اپنی جان سے بھی جائیں، لوگوں کی گالیاں بھی سنیں، شہر سے در بدر بھی ہوں، گھر سے در بدر ہوں، رشتہ داریاں توڑے، ہے نا، ہماری جو ہے تو فیملی لائف ڈسٹرب ہو جائے، ہے نا، ہماری وجہ سے جو ہے تو فتنہ و فساد، یعنی کہ فیملی لائف ہماری فتنہ و فساد برپا ہو، یعنی ہماری بات جب ہم بولیں تو، کیونکہ ہم سچ بولتے ہیں تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے، گلاٹا ہو، لوچا ہو، لفڑا ہو، پنگا ہو، میٹر ہو جائے، ہے نا۔ عقل مندوں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ اللہ یاری کے ساتھ میں مسلک اعلیٰ حضرت کے مولوی اللہ یاری کے ساتھ میں مناظرہ کر لیں، اللہ یاری کے ساتھ میں جو ہے تو QR کر لیں، فیصلہ پبلک خود کر دیں گی۔ بامبے کے بابا جان کہہ رہے ہیں کہ بریلوی ہو جائیں، خیر وہ بریلوی ہوں یا
वहाबी हों, उससे हमें कोई संबंध नहीं। हम तो जो हैं मौलाई थे, मौलाई हैं, मौलाई रहेंगे, मौलाई मरेंगे, है ना। हम तो मौलाई थे, मौलाई हैं, मौलाई हैं, मौलाई मरेंगे। क्योंकि मेरे दादा पीर हुजूर अशरफी मियाँ कहते हैं, अली से ताज़ा रियाज जहाँ है, अली से मखलूक को अमा है, मकासिदे दो जहाँ अली है, अली ही ईजाद कुन फ़िका हैं, अली से ताज़ा रियाज जहाँ है, अली से मखलूक को अमा है, मकासिदे दो जहाँ अली है। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली कि एक अंगूठी पहनो और इत्ते मासी की पहनो, ये 3 अंगूठी पहनने वाला, ये कड़ी पहनने वाला, है ना, छोटी सी दाढ़ी रखने वाला, ये तुम लोगों को जो है तो गैरत और चैलेंज करता है मौलवियों को कि हसन अल्लाह यारी के पास तो बासनद है, वो डिप्लोमा होल्डर भी तो नहीं है ना, वो तो बासनद मौलवी है, तो उसके पास जो है तो बैठ जाएं, उसके सामने आके बैठ जाएं और जो है तो उसने इखलाक, उसने खूबी के साथ में जो है हद अदब को मलहूज़ रखते हुए जो है तो उनके साथ में मुनाजरा करें, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, है ना। क्योंकि वो दिन दूर नहीं है कि जब तुम्हारे मसलके आला हजरत के जो है तो अभी तो यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि 60-40 का हिसाब है कि मौलाई जो हैं तो 40% जो हैं मसलके आला हजरत से निकल के मौलाई हुए हैं, बाकी ने देवबंदी और वहाबी अहले हदीस हुए हैं वो अलग। जो बरेलवी फ़िरका छोड़ के जो मौलाई हुए हैं 40-60 का है ना। और तुम्हारी उसमें से जो है 40-60 में से भी इंशाल्लाह आगे के हम 10 सालों के अंदर सिर्फ तुम 20% रह जाएंगे बरेलवी, बाकी मौलाई हो जाएंगे। मौलाइयों की मजबूरी एक कमज़ोरी है, मौलाइयों की कमज़ोरी ये है कि मौलाइयों की क़यादत जिनके हाथ में रहती है ना, वो तकब्बुर, घमंड, गुरूर में जो है तो मुब्तला हो जाते हैं, या ख़ुद को माज़ल्ला वो इमाम ज़माना समझने लगते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला दुनिया में ही इज़्ज़त, शोहरत, दौलत दे के यहीं ख़त्म कर दिया, इनके लिए जो है तो आखिरत में कुछ नहीं है ना। जो हम जैसे मौलाइयों को हरामज़ादा कहें, हम जैसे मौलाइयों को जो है तो हरामी कहें, अरे अली से मोहब्बत वो करता है जो हलाली होता है, अली से मोहब्बत ही वो करता है जो हलाली होता है ना। हम जो हैं अपने बाप को नाज़बी तो कहते हैं, अपने बाप को जो है तो गुस्ताखे अहले बैत तो कहते हैं, मगर अपने बाप को जो है तो हम कुछ ये नहीं कहते कि उसका यानी नसब ख़राब है ना। हम अपने नसब पे फ़ख्र करते हैं। और एक तुम हो कि तुम अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने भाइयों को गाली देते हो और फिर जो है तो मौलाइयों के हीरो बनते हो, है ना। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, बीबी के ग़ुलाम के लिए ये जुमला है। तो बहरहाल जो है तो तो बहरहाल जो है तो हमारे लीडर का नाम 12वीं हुज्जत 12वीं सरकार है। और जो है तो जिस दिन मौलाई इत्तेहाद में इकट्ठे हो गए और इन फराडी जो लीडर हैं हमारे, इन फराडियों से जो हम छुटकारा पा लेंगे, है ना। ये मौलाई बेवकूफ़ लोग समझते हैं मस्जिद बनाने से या मदरसा बनाने से जो है तो इनका ये चलेगा। भाई ये मस्जिद और मदरसा, ये सारी चीज़ें ये देवबंदी, अहले हदीस और बरेलवी लोगों का फंडा रहा, ये मौलाइयों का फंडा नहीं रहा। मौला अली ने कौन सा दारुल उलूम बनाया बताओ, हैं? मस्जिद में तो मौला अली को शहीद कर दिया गया। तो मौलाइयों को बहरहाल जो है तो सब बंदी भी करना चाहिए, अपनी सफ़ों को दुरुस्त करना चाहिए, ताकि इमाम ज़माना के आने का रास्ता क्लियर हो। और बरेलवियों के अंदर अगर थोड़ी सी भी गैरत है, जो तुमने जो है तो सदका, फ़ितरा, खैरात, ज़कात खाया है तुम्हारे अवाम का, जो गौस व ख्वाजा को मानने वाले थे, उनको खा के तुमने उनको रज़ा रज़ा के गुनगुनवाए हैं, तुम्हारे अंदर इतनी सी भी गैरत है तो अल्लाह यारी से मुनाजरा करो, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ।